영독 12강의 10번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 10. One study taught 4 and 5-year-olds novel facts about animals, such as that tiger stripes provide camouflage. Most of the children did not know any of the facts. Yet, when later asked how long they had known the just learned information, they often claimed they had always known it or had known for as long as they could remember. Adults can make similar mistakes through hindsight bias, but children err much more frequently. However, even when children fail, they reveal sophisticated assumptions about the nature of knowledge itself. They commit the knew it all along effect more often for statements about categories of things than for statements about individuals. Dogs get sick after eating carbamates versus last night this dog got sick after eating carbamates. This category effect reflects an early belief that category knowledge is more likely to be common knowledge. If you think a certain kind of knowledge is more likely to be widely shared, you tend to assume you have always known it as well. When children are asked about just learned information, they tend to assert that they have known it all along, which is especially prominent for category knowledge compared to individual knowledge, reflecting their beliefs that a certain kind of knowledge is more likely to be shared. 영독 12강의 10번 지문 문법 분석 들어갑니다. 첫 번째 문장에서 taught는 사형식 동사로서 간접 목적어, 직접 목적어 구조로 나와 있고, 두 번째 줄 맨 끝에 보면 when later asked가 나와 있어요. when 다음에 pp 구조인데 later이라는 단어 앞에 주어 플러스 비동사가 생략되었습니다. 왜냐하면 주절의 주어가 대이기 때문에 일치시켜 줘야 되겠죠. 그럴 때 생략이 가능합니다. 그리고 시제는 claimed가 과거이기 때문에 비동사도 생략이 동시에 가능합니다. 그래서 they were이 빠져서 when later asked가 되죠. 정상적인 문장은 when they were later asked. 그리고 ask라는 단어가 사형식 동사에서 물어보다라는 뜻인데 수동태로 바뀌었기 때문에 how long부터 information까지가 직접 목적어로 남아있는 구조입니다. 간접 의문문 어순이죠. 간접 의문문 어순 how long 주어 동사입니다. 그리고 주절에 they claimed 다음에 접속사 대신 생략되어 있죠. claim은 주장하다는 타동사인데 insist 이런 단어와 동의합니다. 그리고 they have always known it or had known for as long as they could remember. 완전한 문장 구조를 취하고 있죠. 다음에 much more frequently인데 more frequently가 더 빈번하게란 비교급 부사입니다. 그래서 much가 수식하죠. 이때 much가 비교급을 강조 수식하는 표현은 even, still, far, a lot, considerably, significantly 이런 단어가 있다고 여러 번 강의해 줬어요. 그리고 다음 줄에 보면 마지막에 knowledge itself에서 제귀대명사가 나오고 마침표가 들어가 있어요. 이때 제귀대명사는 knowledge란 단어를 강조하는 용법입니다. 제귀대명사의 강조 용법은 생략을 해도 괜찮습니다. 그 다음 문장이 쭉 가다 보면 more often 비교급이 나오죠. 그리고 for 명사, 그 다음 than for 명사. than 기준으로 for 명사가 병렬 구조로 나열되어 있습니다. 그리고 쭉 내려가서 unonly belief 대절인데 unonly belief 초기의 믿음이라는 추상명사죠. 대절과는 동격 관계를 이루고 있고 that은 동격 접속사로서 뒤의 문장이 완전한 문장 구조를 가지고 있습니다. 동사가 is more likely to 부정사가 나오는데 뭐뭐 할 가능성이 있다, 뭐뭐 하기 쉽다, 뭐뭐 할 것 같다인데 뭐하리 붙어서 더 뭐뭐 할 것 같다. 그러면 common knowledge 해가지고 더 일반적인 지식이 될 가능성이 더 높다 이렇게 해석하시면 되고, 다음에 if절에서 think가 타동사고 접속사 대신 생략되었죠. 그 다음 a certain kind of knowledge가 주어가 되고 is more likely to be widely shared. be more likely to 부정사인데 to 부정사가 수동 형태예요. to be pp. be pp 사이에 부사가 돌아서 pp를 수식합니다. 해석하실 때는 널리 공유될 가능성이 더 높다 이렇게 해석하시면 되고,
다음에 tend to assume인데 assume 가정하다 추정하다란 타동사죠. 역시 접속사 대시 생략이 되었고 주어 동사인 완전한 문장 구조를 이루고 있습니다. 그 안에서 대명사 is은 앞에 나왔던 a certain kind of knowledge를 받아주는 대명사입니다. 이걸 잘 받아야만 대명사는 해석할 때 굉장히 중요하거든요. 정확하게 해석하려면 대명사가 무엇을 가리키는 건지, 또 수능문법에서는 대명사가 단수냐 복수냐를 묻거나 제기대명사와 일반 대명사를 비교할 수도 있습니다. 그런 걸 잘 참고하셔가지고 문법 공부를 해야 돼요. 그리고 밑에 박스에서는 원래는 문장 요약 문제는 작은 박스를 먼저 분석을 하고 해석을 하고 난 뒤에 위로 올라가는데, 해석으로 넘어가서 내가 해석할 때는 그냥 위에서 바로 해석해서 내려갑니다. 영독 12강의 10번 지문은 구평이나 수능에 직접 간접 연계로 출제 예상될 수 있는 지문의 수준입니다. 굉장히 좋은 지문이니까 여러분들이 잘 공부해 보세요. 그리고 문장 요약으로서는 난이도가 좀 높습니다. 첫 번째 문장에서 하나의 연구는 가르쳐 주었다. 4살과 5살짜리 어린아이들에게 동물들에 대한 새로운 사실들을 가르쳐 주었다죠. 그 동물들에 대한 새로운 사실들이야. 그게 뭐냐면 저 호랑이의 stripes 위장은 호랑이의 줄무늬 위장이 아닙니다. 저 줄무늬가 provide camouflage 위장이죠. 위장을 제공한다라는 것과 같은 동물들에 대한 새로운 사실들을 가르쳐 주었습니다. 다음 문장에 most of the children 대부분의 아이들은 몰랐어. Any of the facts. 그 사실들 중에 어떤 것도 몰랐다는 겁니다. 그러나 when later asked. 그러나가 이제 뭔가가 이야기를 해줄 것 같죠? 나중에 질문을 받았을 때죠. How long they had known the just learned information. 막 배운 그 정보를 그들이 얼마나 오랫동안 알고 있었냐 라는 것을 나중에 질문을 받았을 때 그 아이들은 종종 주장을 했어요. 그들이 항상 그것을 알고 있었다. 이 그것이란 건 막 배운 그 정보겠죠. 이것을 항상 알고 있었다. 또는 그들이 기억할 수 있는 동안 기억할 수 있는 만큼 그만큼 오랜 기간 동안 알고 있었다. 라고 종종 주장했다라는 겁니다. 웃기죠? 대부분 아이들은 그 사실 중에 어떤 것도 몰랐다는데 나중에 질문을 받았을 때 이런 이야기를 했단 말이에요. 그러니까 뭔가 앞과 뒤가 안 맞는 이야기죠. 자, 그 다음 또 읽어볼게요. 어른들은 비슷한 실수를 저지를 수가 있어요. 뭘 통해서? 이 단어 외워줘야 됩니다. hindsight bias 해가지고 사후 확신 편향. 어떤 일이 일어나고 난 뒤에 자기가 그 일에 대해서 확실하게 알고 있었다라는 편향. 그런 생각, 편파적 생각이죠. 사후 확신 편향. 여기 대한 지문도 수능에 출제가 될 수 있거든요. 이걸 통해서 비슷한 실수를 저지른다. 아마 만약에 이 지문을 내면은 사후 확신 편향에 대한 지문이 나올 수도 있어요. 간접 연계로서. 자, 그러나 실수를 한다죠. 훨씬 더 자주 아이들은 실수를 해. 어른들보다. 그러나 심지어 아이들이 실패할 때조차도 그 아이들은 sophisticated assumption, 정교한 추정을 드러낸다는 거예요. 뭐에 대해서? 지식 그 자체의 본질에 대해서 정교한 가정, 추정을 드러낸답니다. 그러면서 뭐냐? 아이들은 그미 저지른다죠. The knew it all along. all along 항상 계속이라는 뜻이거든. 항상 그것을 알고 있었어요. 라는 효과, 이펙트, 이것을 저지른다는 겁니다. 뭐보다 더 자주? For statements about categories of things. 사물들에 대한 범주에 대한 진술에 대해서 더 자주 항상 그것을 알고 있었다라는 효과를 저지른다. 뭐보다도 개체들에 대한, 개별적인 개체들에 대한 진술에 대한 것보다도 사물들의 범주에 대한 진술에서 어린아이들이 이런 이야기를 한다는 거예요. 즉, 사후 확신 편향. 여기서 knew it all along은 사후 확신 편향과 표현이 비슷합니다. 뉘앙스가 비슷해요. 자, 갈로 안에 보면은 독스는 범주죠. 개들은 아프다. 뭐한 후에
after eating 그 다음에 이거죠. 이 단어 밑에 있습니다. 카르밤산염 외울 필요 없어요. 카르밤산염을 먹고 난 후는 개들은 아프다는 거죠. 개라는 범주죠. 형광펜 딱 지났죠. 지난밤에 이 개는 이거는 개체입니다. 하나의 개니까 이 개는 아팠어. 이걸 먹고 난 후에 이런 것 같이 개체에 대한 진술보다는 사무들의 범주에 대한 진술에 있어서 더 자주 항상 그걸 알고 있었다라는 효과를 저지른다는 거죠. 자, 이러한 범주 효과는 반영을 안 돼. 뭘 반영하냐면은 동격 관계인데 범주에 대한 지식이 일반적 지식이 될 가능성이 더 높은 초기의 믿음을 반영한다는 거죠. 만약에 여러분들이 생각하기에 특정한 종류의 지식이 널리 공유될 가능성이 더 높다고 생각한다면 여러분이 또한 그것을 항상 알고 있었다고 추정하고 가정하는 경향이 있다는 겁니다. 여기서 일반적 지식이 될 가능성이 더 높다는 것은 사람들에게 널리 공유될 가능성이 더 높다는 말과 똑같은 말이에요. 이게 같은 말이죠. 그래서 이거를 내용은 도입 부분에서 아이들이 보이는 사후 확신 편향에 대한 이야기를 출발합니다. 아이들에게 막 배운 정보를 얼마나 오랫동안 알고 있었느냐 질문을 했을 때 아이들은 자신들이 그것을 항상 알고 있었다고 말했거나 기억할 수 있는 한 오랫동안 알고 있었다고 주장을 해. 이게 아이들이 사후 확신 편향에 대한 사례라고. 그러면서 네 번째 문장에서 다섯 번째 문장 걸쳐가지고 범주 지식에 대해서 더 자주 보이는 효과에 대해서 이야기를 합니다. 아이들은 개체에 대한 진술보다 사물의 범주에 대한 진술에 대해서 그럴 줄 알았다라는 효과를 더 자주 저지른다는 거죠. 즉 사후 확신 편향을 더 자주 저지른다는 말로 이해를 하신대요. 그래서 결론 부분 여섯 번째 문장과 일곱 번째 문장에서는 뭐라고 말하냐면은 범주 지식에 대해서 보이는 아이들의 믿음에 대해서 이야기하는데 이러한 범주 효과는 범주 지식이 일반적인 지식일 가능성이 더 높다는 초기의 믿음을 반영한다. 범주 효과는 범주 지식이 일반적인 지식일 가능성이 더 높다. 즉 널리 공유될 가능성이 더 높다는 초기의 믿음을 반영한다. 이 말입니다. 그러면 우리가 요약문을 풀어볼게요. 아이들이 막 배운 정보에 대해서 질문을 받았을 때 똑같은 말이죠. 위에서 아이들은 뭐 하는 경향이 있다? 사후 확신 편향하는 경향이 있죠. 그들은 그것을 항상 알고 있었다고 주장하는 경향이 있어요. 아까 위에 나왔죠? 위에 어디 있습니까? 이게 주장, 셋째 줄에 claim that they had always known it. 나왔죠, 그죠? 그래서 A번은 밑에 두 개 하나니까 5번은 지워버리고 pretend 뭐뭐 인척하다. deny는 부정하다, 부인하다니까 주장하다, assert. 1번 아니면 2번이 답이죠. assert가 들어갑니다. assert. 주장하는 경향이 있다. 그리고 그것은 특히 범주의 지식에 대해서는 더 그렇다는 거죠. 널리 공유될 때는 더 그렇다는 거예요, 이게. 그죠? 그러면 프라미넌트라는 단어는 두드러진, ineffective는 비효과적인이죠. 효과적이지 못한 비효율적인, 비효과적인 뜻이죠. 여기서 정답은 두드러진다, 더하다는 겁니다. 범주의식에 대해서. 뭐와 비교될 때? 개별적인 지식과 비교될 때 범주의 지식에 대해서는 그것이 더하다, 더 두드러진다. 그런데 뭘 반영하느냐? 특정한 종류의 지식이 더 공유될 가능성이 높다라는 그들의 믿음을 반영하게 되면서 개별적 지식과 비교될 때 범주의 지식에 대해서는 더 두드러진다. 그것이. 아시겠습니까? 아, 그럴 줄 알았어요. 이런 식이죠. 애들은 하나의 개별적 지식에 대해서는 굉장히 약하죠. 잘 모르죠. 그래서 범주의 지식에 대해서는 정확히 알지 못하면서도 자기가 이미 알았던 것처럼 사후 확신 편향을 하는 경향이 강하더라. 이런 말입니다. 상당히 어려웠어요. 이 지문은 몇 번씩 여러분들이 정리를 해봐야 돼요. 그리고 100% 완벽하게 내가 해석을 해서 의미를 잡아내겠다는 생각은 버려야 됩니다. 70에서 80%만 이해를 하셔도 답은 나와요. 수능 문제는. 무조건 그렇게 출제가 돼 있어요. 왜냐하면 이 짧은 지문을 보고 우리는 답을 빼내야 되기 때문에 원서의 긴 내용을 보지 않고도 답을 빼내야 되니까 그렇게 문제를 만들어요. 의도적으로. 아시겠죠?